벌써 제 5주간의 태국 여행이 끝나는 날이에요. 오늘 밤 11시 반 비행기로 한국에 들어갑니다. 말도 안 돼. 시간이 어떻게 이렇게 빨리 갈 수 있나 싶긴 한데요. 마지막 이틀은 리조트 같은 데 부킹을 해서 편집하고 빈둥빈둥만 거렸어요. 제가 묵은 숙소인데요. 거실이 진짜 넓어요. 보이시죠? 진짜 너무 만족스럽고 이렇게 옆으로 보면 풀까지 있어요. 이거 다 프라이빗 풀이에요. 아무도 못 들어오는. 침실도 가보면 엄청 넓은 공간에 뷰까지 환상적. 근데 이 숙소가 얼마인 줄 아세요, 여러분? 10만 원도 안 합니다. 공항이랑 올드타운 중앙에 있는 곳이긴 하거든요. 위치적으로는 고립된 곳이기는 한데 TBT 크게 안 하시고 호캉스 즐기시는 분들한테는 진짜 너무 좋은 것 같아요. 이게 룸 서비스 가격인데 시내 카페 가격보다 더 싸요. 아메리카노가 3,000원? 밥도 보면 팬케이크 한 8,000원, 9,000원. 저는 타이 오믈렛을 엄청 좋아해서 이거만 2번 시켰는데 80바트입니다. 80바트. 정말 너무 좋은 숙소에 잘 묵고 가서 진짜 행복하게 이번 여행을 마무리할 수 있을 것 같고, 완전 밤 비행기다 보니까 공항에 제 짐을 맡겨두고 공항 근처에 이곳저곳 돌아다니면서 영상을 담아볼까 합니다. 치앙마이, 푸켓 마지막 여행날 저랑 함께 가보시죠. 고고! 푸켓 공항에서 짐 맡기고 제 최애 레스토랑으로 가고 있습니다. 행행행이라는 레스토랑이고, 작년 기준으로는 제가 태국에서 먹은 음식 중에 넘버1이었어요. 올해에는 제가 태국 여행을 벌써 6번이나 가고 너무 맛있는 음식점들도 많이 갔었기 때문에 여전히 1등일지는 모르겠지만 작년 태국 여행에서 너무 맛있게 먹은 기억이 강력하게 남아가지고 지금 가보고 있습니다. 와, 한국 가는 날 먹으려고 아껴둔 음식점이 원데이 클로즈 멘붕입니다. 근데 또 바로 옆에 보니까 미슐랭 음식점도 있어요. 보통은 공항 근처면 좀 한 끼 때우는 음식점들이 많아가지고 푸켓은 공항 근처에 미슐랭까지 있어서 신기하네요. 어디냐면 바로 여기 23, 24, 25 장난 아니죠? 역시나 메뉴가 엄청 많습니다. 아크라파고 있어요. 시켰고요. 진짜 맛있어, 진짜 맛있어. 크라파오 무수압을 먹고 맛이 없다고 느끼는 음식점이 사실 없긴 한데 어느 정도 레벨이 100점 만점에 110점. 여러분, 저는 소이독이라는 단체에 왔어요. 길거리 강아지랑 고양이를 구조해서 관리를 하는 곳이거든요. 구글 리뷰를 보니까 정말 좋은 일을 많이 하는 곳이라고 되어 있어가지고 공항이랑도 가깝고 해서 와봤습니다. 투어가 1시 반부터라는데 지금 2시라. hello. Are you here to visit? Yeah, but the tour starts at 1:30, Yes. right? So you can either join the tour late or you can wait until 2:30 and we do a short tour. 2:30? Okay, all right. Okay. So have to wait for half an hour. Okay, Yeah, okay. just register here. Just fill in the form, okay? 오케이. 아, 이렇게 안에 있다가 쇼트 투어를 할 수가 있다고 하네. 이 야생 동물들이 컨트롤 되기 위해서 하는 것들을 보면 우리가 쇼킹할 거래요. 이게 뭐야? 엘리펀트는 라이딩이나 트레킹 이런 거 말고 관찰하는 거. 타이거는 셀피를 위해서 약을 먹이거나 이런 것보다는 사파리에서 보는 거. 돌고래는 아쿠아리움에서 쇼하는 걸 보는 것보다 야생에서 보는 거. 몽키 춤추거나 퍼포밍 하는 것보다 돌아다니는 거 보는 거로. 그래서 저도 타이거 파크는 안 갔던 게 그렇게 애들이 얌전할 리가 없잖아요, 호랑이들이. 그래서 약간 좀 그렇지 않을까 싶어가지고 가진 않았는데 근데 코끼리 그 라이딩만 안 되는 건 줄 알았는데 트레킹이랑 워싱은 왜 안 되죠? 애들이 되게 좋아했는데. Welcome to Soda Foundation. My name is Ben. I'm visitor and volunteer coordinator. Today we do the tour with you. It's take around 30 minutes. You will see where is the dog living, puppy for cat, soy dog. Now we open to
22 years. And also very important program we do sterilization and vaccinate. Now we have dog here. Do you think how many dogs? 1,000? For dog 1,400 and cat around 400. We just rescue them, find a home for them. We call adoption program. We see who is ready to adopt. We put them in a website and then you can read the note. If you interested someone, you can come to see the real one. And many dogs just go to another country. Go to UK, USA, Spain, Italy, Germany. And also when you see the volunteer being here, they come for walking dog. For walking, for exercise. We don't have volunteer, they cannot go out. Because they have 1,400 dogs. We cannot take them all every day. This area find home for them. If they ready to adopt, we just take them to the airport. Then Thailand, we will give send it free for everywhere in Thailand. 와, 환경이 엄청 좋아요. 안녕. 와, 이렇게 산책할 수 있는 공간도 있고. Come, can say hi. 응? Hello. Okay, can say hi. Hi, Johnny. В смысле? Почему? Подожди еще. Держи. Отгладить. Ай, 오. слишком. He got scared? Many people. Yeah. Last month very quiet, not too many. Some days just 15 people or 10 people. This month more. Today I think around 50 people. Good. Already? Yeah. Oh. Now because it's the high season, many people they come this month. This area like a area for we call like a playground. You will take the lid off. They are free area. 아, You see? 여기서 막, They are free area for 저기에서. burn energy. 여기는 이런 식으로 뭐 호수 같은 것도 있고, 이렇게 환경이 좋은 구조 단체가 있었나? 어머나, 엄청 깨끗해요. 그리고 이거 보세요, 여러분. 그죠, 여기 바닥도 그렇고. 관광객들도 많다 보니까 벌런티어들도 많이 오시고, 여기도 지금 벌런티어로 산책 봉사활동 해주고 계시고. 안녕. 나이가 많은 애들이래요, 여기는. 오, 저 아이는 다리가 없네. Hello, hello. Say hi. Let's say hi. 뒤에 강아지들이 다리 한쪽이 없는 애들이 많다. This area for hospital for the dog. 아, Inside we have 85 rooms. 와. Can keep a dog around 170 dogs. And then we have veterinary working here around 20 people. That's one we just allow only emergency case. We not allow for the pet. If you see the dog attract from the roads, it means we just rescue them and then bring it here. That's one we must to be special care for them. That's one after that when they're stronger, we must to move them to the run and then find a home for them later. Sometimes very hot for them. 아, We put the sprinkler on the roof, like a raining, keep them is cooling down. We turn on the music, keep them like a relax. When you donate $200 US, you got 1 star. 아. And then you can put the name of your dog or animal. I see. 엄청나요. 이거는 골드인데 여기는 또 많이 기부를 하신 분인가? 와, 대단하신 분들이 많다. 슈 클린까지? A little bit. Yeah. 아, Here around 3 months, 4 months. 아, 안녕. 와, 여러분 여기 야옹이들 엄청 많아요. 이야, 여기 한번 들어가 볼까? 안에다가 이렇게 해두네. 우와. 아가들 좀 보세요, 애기들. 와, 이거 고양이 천국이에요, 여기. Can I go? 오,
오, 안녕. 미치겠다. 아기들. 아가는 발이 없어? 와, 여기 천국인가? 아가들. 애들이 참 호기심이 많아요. 계속 또 앞에 와가지고. 왜? 할 말이 있어? 얘네들이 이런 카메라에 관심이 많아요, 엄청. 여러분, 저는 푸켓에 와서 처음으로 해변에 왔어요. 가기 직전에. 여기는 마이카오 해변이라는 곳이고 비행기가 내리는 거를 코앞에서 볼 수 있는 그런 해변이라고 해서 왔어요. 해변 살짝 보고 이번 여행의 마무리를 하며 좀 넋두리 시간을 가져보겠어요. 한국은 지금 완전 겨울이 됐대요. 그래가지고 긴팔로 갈아입긴 했는데 이걸로 택도 없을 것 같긴 해요. 푸켓 온 지 일주일 만에 첫 바다. 저 끝에 사람들이 있는 곳이 비행기 그 조망 지점 같아요. 제 채널에서 바다 배경의 영상은 처음인 것 같아요. 그렇지 않나요, 여러분? So peaceful. Welcome to Maicao. 비치. 빠른 부심. 비행기 조망 해변 도착. 오! 온다. 오, 와, 진짜 가깝긴 하다. 와. 오. 아, 신기하긴 하네. 여기가 공항이에요, 바로. 담 넘으면 공항으로 바로 이렇게 쫑 이렇게 갈 수가 있는데 그러지 못하고 20km를 뺑 돌아서 가야 됩니다. 오 마이 갓. 그래서 다 요거 사진 찍으러 온 사람들 같아요. 여기가 공항, 여기가 해변, 그리고 이쪽에서 날아옵니다. 여러분, 비행기 옵니다. 한번 찍어볼까? 어딨어? 와. 눈도장 찍고 가는 걸로 만족해야겠어요. 여러분, 저는 이 마오카오 비치에서 이번 태국 여행 후기를 좀 남겨보려고 합니다. 제가 태어나서 한 달 넘게 해외로 여행을 간 적은 없었기 때문에 조금 더 설렘을 갖고 시작한 여행이었던 것 같아요. 치앙마이에서 한 달 보내고 이제 푸켓에서 일주일 이렇게 지냈는데 일단 치앙마이는 이번에 처음 가봤거든요. 환율 이슈가 요즘 있음에도 불구하고 물가가 저렴하다라는 게 느껴졌고, 그리고 사람들이 진짜 느긋하고, 다 여러분들이 아시는 내용일 것 같아요. 다 느긋하고 다 친절하고, 여행자들에게 진짜 메리트라고 볼 수 있는 거는 공항과 숙소가 10분 거리다라는 건 정말 큰 메리트인 것 같아요. 그러니까 치앙마이에 오고 치앙마이를 떠날 때 느끼는 그런 피로감들이 없었고, 거기는 이제 산도 많다 보니까 초록초록한 것들 보면 이게 테라피적인 효과도 있다고 하더라고요. 근데 그렇다 보니까 이제 머리가 청소되는 느낌이 드는 도시였다. 또 치앙마이 하면 이런 얘기도 있었어요. 할 게 없는 도시다, 재미없다, 노잼 도시다. 제 여행 스타일은 이것저것 안 하면 좀이 쑤시기 때문에 정말 많은 것들을 치앙마이에서도 했거든요. 근데 뭐 마음만 먹으면 할 수 있는 게 정말 많고, 기회가 되면 다시 한번 가고 싶은 도시. 한 달을 살아보니 2달도 살 수 있겠다, 3달도 살 수 있겠다. 전혀 불편함이 없었어요. 푸켓은 공항이랑 올드타운 뭐 기준으로 하면 한 1시간 정도 거리가 있다 보니까 택시비나 교통비 쪽으로 부담이 되기는 하더라고요. 푸켓이 큰 도시다 보니까 이게 지출의 폭이 확실히 커지는 느낌이 받았고, 푸켓 물가가 좀 치앙마이에 비해서 많이 비싸요. 많이 비싸고. 근데 역시 음식은 환상적입니다. 근데 약간 그런 건 느꼈어요.
친절함이 좀 다른 것 같다. 제가 여기 일주일밖에 안 있어가지고 좀 비교하기 뭐 할 수는 있지만 치앙마이는 뭐 음식점이나 카페 같은 데 가면 90에서 95%는 환한 미소 그리고 친절함을 느꼈었는데 푸켓은 60에서 70% 정도였어요. 이게 관광객이 너무 많은 도시라 그런가 모르겠지만 사람들이 조금 지쳐있는 직원들도 많고 그렇게 막 웃음이 디폴트이다 이런 느낌은 좀 덜 받은 것 같아요. 그리고 치앙마이와 푸켓의 관광객 차이도 엄청납니다. 푸켓은 말레이시아, 인도, 러시아 사람들이 굉장히 많다. 거의 70%는 그들이다라는 느낌을 받고 치앙마이는 히잡 두른 사람을 단 한 번도 못 본 것 같아요. 인도 사람도 없고 푸켓 마지막 날 이틀은 리조트에서 호캉스만 했거든요. 300% 만족했습니다. 여기는 휴양하러 오는 곳이다 라는 생각이 들었습니다. 만족스럽게 룸서비스 시키고 뒹굴뒹굴 거리면서 너무 잘 놀았어요. 그러면 저는 이제 공항에 가서 출국 절차를 밟아보겠습니다. 고고! Like cold November rain, like a man without a name, like a song without a refrain. It's how I feel without you. Like a door without a key. Like a whale without the sea. International. Okay. Like a hive without the bee. Bye bye. Bye bye. It's how I feel